اس کے بعد اس خرجین میں جس قدر نقدی تھی نظام الدین نے وہ نقدی فرش پر ڈھیر کر دی تھی۔ پھر اس نقدی کی اس نے 5 حصے کیے۔ پھر ایسر اب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسر اب خاتون، اس نقدی کے میں نے 5 حصے کیے ہیں، ایک حصہ میرا، ایک تمہارا، ایک میری بیٹی بروزہ کا، اور 2 حصے میری پوتیوں تزین اور رفادہ کے ہیں، اٹھ کے اس کے حوالے کرو۔ اس موقع پر بروزہ بولی اور باری باری اس نے نظام الدین اور ایسر اب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اس پر نظام الدین کہنے لگا، کچھ کہنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بروزہ بولی اور کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ یہ ساری نقدی اپنے پاس رکھیے، مجھے تو زین اور رفادہ کو اگر کسی موقع پر ضرورت پڑی تو ہم آپ سے مانگ لیا کریں گے، ویسے بھی ہمیں نقدی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر آپ مجھے بیٹی اور تو زین اور رفادہ کو آپ پوتیا کہتی ہیں، لہٰذا یہ نقدی ایک ہی گھر میں ہر ایک کے پاس اچھی نہیں لگتی، آپ اس کے گھر کے بڑے ہیں، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ہمارا کفیل ہونا چاہیے۔ اس موقع پر نظام الدین نے ہلکی مسکراہٹ میں بروزے کی طرف دیکھا، کہنے لگا، بیٹی یہ تمہاری سعادت مندی ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو میری بچی ایسے ہی ہوگا، لیکن تم مجھ سے مانگو نہیں، ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، میں وہاں رکھتا ہوں، تم چاروں میں سے جب کسی کو بھی نقدی کی ضرورت پڑے گی وہاں سے لے لیا کرنا، دوسرے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب ایاز بولا اور کہنے لگا، یہ معاملہ بڑے احسن طریقے سے حل ہو گیا ہے، میں یہاں سے رخصت ہوں گا اور کوچ کروں گا۔ اس کے بعد ایاز نے کچھ سوچا اور اپنی دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دادی رخصت ہونے سے پہلے میں بھٹیار خانے سے کھانا لا دیتا ہوں، کل صبح آپ سب کو مل کر کھانا تیار کر لیا کرنا۔ اس موقع پر بروزہ نے ایسر اب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا گھر پہ کھانا پکانے کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ ایسر اب بولی اور کہنے لگی، بیٹی گھر میں ہر چیز ہے، یہ ویسے جلد بازی کر رہا ہے۔ پھر ایسر اب نے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹے تو تھوڑی دیر رک، میں تیرے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، کھا کر جانا۔ اس موقع پر بروزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایسر اب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں آپ کچھ نہیں کریں گی، آپ صرف متن تک ہماری رہنمائی کریں، بس تھوڑی دیر تک میں تو زین اور رفادہ کھانا تیار کر دیتی ہیں۔ اس موقع پر ایاز بھی کہوں گی کہ کھانا کھا کر جائے۔ بروزہ کے ان الفاظ پر سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر ایسر اب ان کو مدن کی طرف لے گئی اور وہ تینوں بڑی تیزی سے کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب نے دیوان خانے میں کھانا کھایا اور اس کے بعد ایاز سیف الدین ان سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کا لشکر پہلے ہی چکرمش بن صالح کی کمانداری میں رہ شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ایاز بن سیف الدین اپنے لشکر میں پہنچا اور وہاں سے بھی وہ کوچ کر گیا تھا۔ اپنے چچا تنش کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد سلطان برقیاروق جب اصفہان کی طرف چلا گیا تب مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان برقیاروق کے چچا تنش نے برقیاروق کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے ہمدان کی طرف قدم بڑھایا۔ اہل ہمدان نے قلعہ بندی کر لی، لیکن یہ جان کر ہم میں مقابلہ کرنے کی قوت نہیں، امان کی درخواست کی۔ تنش نے ان کو امان دے دی اور ہمدان پر قابض ہو کر وہ اب اصفہان پر قبضہ کرنے کے متعلق منصوبہ بندی کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کچھ ایلچی اصفہان کے امراء کے پاس روانہ کیے اور انہیں دعوت دی کہ وہ سلطان برقیاروق کو چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تنش کی اطاعت کر لی اور تنش کے پاس حاضر ہو کر ہونے کا وعدہ کر لیا۔ لوگ خوف زدہ تھے، اس لیے کہ تنش ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا جا رہا تھا، جبکہ سلطان برقیاروق ان دنوں بستر حالات پر پڑا ہوا تھا اور وہ ان سب واقعات کو دکھ بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آخر کار حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ شاید خداوند قدوس کو منظور نہ تھا کہ ملک شاہ سلجوقی جیسے عظیم سلطان کے بعد اس کا غیر ذمہ دار بھائی تنش سلطان بنے۔ اس بنا پر اصفہان میں سلطان برقیاروق کے حالات میں افاقہ ہوا اور بڑی تیزی سے اس نے روح بسنت ہونا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت سلطان کی یہ حالت کچھ سنبھل چکی تھی، انہی دنوں ایک قاصد ایاز بن سیف الدین کی طرف سے اصفہان میں داخل ہوا اور سیدھا سلطان برقیاروق کی خدمت میں پہنچا۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ اسے ایاز بن سیف الدین نے بھیجا ہے تو سلطان کو کچھ تقویت ہوئی کہ اس کے سالار بھی شاید قریب پہنچ چکے ہیں۔ سلطان برقیاروق نے اس مخبر کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، کیا تو ان دنوں جب کہ ارد گرد میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، کوئی بہتر پیغام لے کر آیا ہے؟ جواب مخبر غور سے سلطان برقیاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلی اچھی بات یہ کہ خداوند قدوس نے بیماری سے آپ کو افاقہ دے دیا ہے اور آپ بالکل
तंदुरुस्त हैं। दूसरी अच्छी खबर आपके लिए ये लेकर आया हूँ। सुल्तान मोहतरम के तंज के एक लश्कर को अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रमिश ने आज़रबाईजान के इलाकों में बदतरीन शिकस्त दी थी। इसके बाद दूसरी शिकस्त इन्हें कज़वीन शहर के नवाब में दी गई और दूसरी शिकस्त के मौका पर अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रमिश ने तंज के इस लश्कर को मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया था। इस तरह से लश्कर के खात्मे से तंज की ताकत और कुव्वत पर बड़ा फर्क पड़ेगा। सुल्तान मोहतरम, मैं अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ से आपके नाम ये पैगाम लेकर आया हूँ कि आपके पास जिस कदर लश्कर अस्फहान में है, इसे लेकर आप निकलें, तंज की तरफ कूच करें, इसके सामने सफ आरा हों और इससे टकरा जाएं। इस टकराव के बाद आपके करीबी से अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रमिश नमूदार होंगे और जब वो किसी मुनासिब तरीके से तंज पर हमलावर होंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तंज और इसके सलार तो एक तरफ रहें, इन्हीं के लश्करों को भी भागने नहीं देंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद सुल्तान बरक़ारोक़ मुस्कुराया, फिर अपने इस मुखबर की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तूने ये खबर सुनाकर मेरे दिल खुश कर दिया है। मैं पहले ही उम्मीद लगा के बैठा था कि अयाज बिन सैफुद्दीन बेकार नहीं बैठा होगा, किसी न किसी तरफ से नई मनसूबाबंदी के साथ उठेगा और तंज पर हम पर गालिब होने में कामयाब हो जाएंगे। तूने मेरा हौसला बलुला जवान कर दिया है। अब मैं कल ही अपने लश्कर के साथ निकलूंगा और अपने चचा तंज का सामना करूंगा। फिर मैं देखूंगा वो कैसे और किस तरह एक शहर के बाद दूसरा शहर फतह करते हुए पेशकदमी करता जाता है। मौरिखीन लिखते हैं कि जब सुल्तान बरक़ारोक़ को अपनी बीमारी से कुछ निजात मिली तब वो अपने लश्कर के साथ इस्फहान से निकला और एक ऐसे मकाम की तरफ कूच किया तारीख में जिसको बाज़गान से पुकारा जाता है। जिस वक्त सुल्तान बरक़ारोक़ बाज़गान की तरफ रवाना हुआ तो मौरिखीन मजीद लिखते हैं कि सल्जूकियों के हमदर्द हमनो और बेख्वा और सल्जूकियों की हमायतों को जब ये खबर हुई कि तंज का मुकाबला करने के लिए सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी का बेटा सुल्तान बरक़ारोक़ अस्फहान से निकला है, तो जो लोग जोग दर जोग बरक़ारोक़ की खिदमत में हाजिर होने लगे और जो मुसल्लत जवान इधर उधर बिखरे हुए थे वो भी आके मिलने लगे। और मौरिखीन ये भी लिखते हैं कि बात की बात में सुल्तान बरक़ारोक़ के पास 3000 का एक बेहतरीन लश्कर जमा हो गया और इस लश्कर को लेकर सुल्तान बरक़ारोक़ अपना चचा तंज के सामने जाके सफा आरा हुआ। दोनों लश्करों ने अपने सफ़े दुरुस्त की। इसके बाद पहले तंज की तरफ से हुई थी और तंज ने सुल्तान बरक़ारोक़ के लश्कर पर नफ्स की कोसों में जीस का बोझ बढ़ाती नफरत की ज्वाला कुरिया कल्ब जान में अलाम की गवैरें खड़ी करते खूनी हसरतों के तलातम और सील वलगा बिलाखैज की तरह हमलावर हुआ था। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुल्तान बरक़ारोक़ भी अपने चचा तंज के लश्करियों पर बदनों की ताक में दर्द की कंदीलें रोशन करती खार चुनती नफरतों की शिद्दत, आरज़ुओं को खंडर बस्तियों, कलब की हिज्जतों को खूनी अफसानों, ख्यालात की जन से बेबहा को दर्द की तारीखों में तब्दील कर देने वाले खूह से तरबतर करते जज्बों की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान बरक़ारोक़ और तंज अभी थोड़ी देर टकराए थे कि एक तरफ से अयाज बिन सैफुद्दीन और इसका नायब चकर बिश बिन साले अपने लश्कर के साथ बरसों की गहरी नींद से बेदार होते हुए कहर और अस्तराब भरे खिजा के झगड़ों, ख्यालात की चांदनी को जंजीर करते अहद के माजी के खून के किस्सों को तरह नमूदार हुए और तंज के लश्कर की तरफ बढ़े। करीब आकर उन्होंने रोज शब की निगार खाना में शऊर के आइनों को रेजा रेजा करके ज़हनों को नए सांचों में डालते दास्तानों के जादू, जीस की बप्ता को रेशा जद करते हुए जज्बों की भड़काव और तूफानों के खरूश के अंदाज में तकबीरें बुलंद की थी। इसके बाद अयाज बिन सैफुद्दीन अपने लश्कर के साथ तंज के लश्कर पर अंधेरों में भटकती यादों में गोश दिल में जुज़सा आतिश खड़ी करती, गर्म खोलते लावे ख्वाहिशों को जलाती, तब पर जिंदगी को मजरब करती कराहा, बस्तियां मिटाती तकदीर, आबादी जलाती किजा, खून चकियां चलाती आंधियों, बेदियारो बेनवा करती किस्मतों और खौफ के जलते दश्त खड़े करते सराबों की तरह हमलावर हो गया था। इस तरह अब 3 लश्कर टकराने लगे थे, एक तंज का, दूसरा सुल्तान बरक़ारोक़ का और तीसरा अयाज बिन सैफुद्दीन का। इस तरह रज़मगाह में हारसो फरख्तों की धूप, अनदेखी अलमिये, फनाज साज साख्ते, हैरतों के हरूफ, जलते जर्द पत्तों की कहानियां, गर्दिश तकदीर का जहर, मौत की कुर्बतें, नहुसत के गर्दाब संग ग्रां की सूरत रक्स करने लगे थे। तंज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करके सुल्तान बरक़ारोक़ को और अयाज बिन सैफुद्दीन के लश्कर को रोके और फिर इन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दे, लेकिन ऐसा करने में उसे सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। एक तरफ से सुल्तान बरक़ारोक़ और दूसरी तरफ से अयाज बिन सैफुद्दीन ने जानलेवा हमला करते हुए एक तरह से तंज के लश्कर को हिला के रख दिया था।
کئی مواقع پر تنش نے اپنے لشکری کو للکارا اور انہیں اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرنے کے لیے کہا، لیکن لگتا تھا اب تنش کے لشکری سلطان برقیاروق اور ریاض بن سیف الدین کے حملوں کے سامنے جی چھوڑتے جا رہے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد تنش نے خود دیکھ لیا کہ اس کے لشکری کی حالت بڑی تیزی سے ٹوٹے وعدوں، زنگ آلود زنجیروں، ڈوبتی پرچھائیوں، خوفناک گھٹن، دلوں کی خستگی، ذہنوں کی الجھاؤ، خواہشوں کے ہیجان، قبرستانوں کی ویرانوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے ایک طرف سے سلطان برقیاروق اور دوسری طرف سے ایاز بن سیف الدین نے اپنے لشکر کو للکارا اور اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرنے کے لیے کہا۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ ان کے لشکری تنش کے لشکر پر تلواروں کی ساز پر رقص کرتی برق اور ظفر جابی کی شراروں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تنش کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تنش کی بدقسمتی کے جنگ کے دوران وہ خود بھی مارا گیا اور اس کے لشکری اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تنش کی شکست اور قتل سے سلطان برقیاروق کا میدان حکومت زیادہ وسیع ہو گیا تھا۔ اس جنگ اور اس کے نتیجے میں سلطان برقیاروق کی فتح اور تنش کی شکست اور اس کا قتل پر تبصرہ کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا۔ ابھی کل کا ذکر تھا کہ برقیاروق اپنے چچا تنش سے شکست کھا کر چند آدمیوں کے ساتھ اصفہان گیا تھا۔ کوئی شخص اس کا تعاقب نہیں کر سکا تھا۔ اگر 20 سوار بھی اس موقع پر تعاقب کرتے تو یقیناً گرفتار ہو جاتا، کیونکہ چند دن تک اصفہان کے باہر پڑا رہا تھا۔ پھر جب کسی طرح سے اصفہان میں داخل ہوا تو امراء اصفہان نے مار ڈالنے کی فکر کی۔ اتفاق سے اس کا بھائی محمود بیمار ہو گیا اور اس موقع پر اصفہان کے طبیب امین دولہ نے اصفہان کے امراء کو برقیاروق کے قتل سے یہ کہہ کر باز رکھا کہ محمود کی حالت اچھی نہیں ہے، اگر وہ مر گیا تو کیا تم لوگ تنش کی حکومت پسند کرو گے؟ برقیاروق تم کو قتل نہ کرو، اگر محمود کی صحت ہو گئی تو برقیاروق کے قتل کا تم کو اختیار باقی رہ جائے گا، قتل کر ڈالنا، اور اگر حالات الٹ ہوئے اور محمود فوت ہو گیا تو اسی کو تخت پر حکومت اجمان کر دینا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا کہ محمود 29 شوال کو انتقال کر گیا اور برقیاروق حکمران ہو گیا۔ پھر یہ بیمار ہوا، سرسام میں مبتلا ہوا، 4 ماہ تک بخار میں پڑا رہا۔ اسی اسنا میں اس کے چچا تنش نے بھی ذرا بھی حرکت نہ کی۔ یہ موقع اس کی کامیابی کا اچھا تھا، مگر اسے کوئی تدبیر نہ سوچی۔ یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں۔ اگر تنش برقیاروق کے زمانے کی عدالت میں ذرا بھی کوشش کرتا تو تنش کے میدان جنگ میں قتل ہونے کا یہ روز بد دگنا نہ پڑتا۔ جنگ کے بعد جب سارے سالار سلطان برقیاروق کے پاس جمع ہوئے تب سلطان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باری باری ایاز بن سیف الدین اور چکرمیش بن صالح کو گلے لگا کر ملا۔ اس موقع پر سلطان کے دونوں بھائی جو اس سے چھوٹے تھے یعنی سنجر اور محمد بھی اسی طرح ان کے انداز میں ایاز بن سیف الدین اور چکرمیش سے ملے تھے۔ اس کے بعد سلطان کچھ دیر تک تو سیفی انداز میں ایاز بن سیف الدین کی طرح دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سیف الدین کے بیٹے، تم نے کیا خوب تنش کی خواہشوں کی شیشہ گری کو ریزہ ریزہ، اس کی کالی سیاہ صفا کو کرچی کرچی کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنے پورے جاؤ جلال، اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہمیں اپنا ہدف بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن تو نے اس کی حالت دکھ کی، سرد تہوں کی گہرے سناٹے، خوف بری تاریکی کی شکنوں اور لا نہایت حبس رتوں سے بھی بدتر بنا کر رکھ دی۔ ایاس میرے بھائی، محفوظ مندی کی قدیم اساطیر اور درد کی کھولتی بھٹیوں جیسی تیری شجاعت، احساسات کی تابکاری، بھڑکتی مچلتی متحرک برق سی تیری جرت مندی، تکبیروں کے تن تمانچوں اور برق کی نادیدہ لپکوں جیسی تیری جوان مردی، طغیانوں اور تلاطم کی سرد شاری اور درد کی صداؤں جیسی تیری دلیری کو 100 بار سلام پیش کرتا ہوں۔ تو قرب کی آوازوں، آگ کی لپٹوں کی گورکھ دندے کی طرح تنش پر وارد ہوا، اسے نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح ایک ایسا دشمن جو ہم پر حاوی ہونا چاہتا تھا، ایک ایسا مخالف جو ہمارے پاؤں تلے سے ہمارے حصے کی زمین چھین لینا چاہتا تھا، اس نے تمہیں اس کے انجام تک بد تک پہنچا کر ہم پر وہ احسان کیا، یہاں تک کہتے کہتے سلطان برقیاروق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے آپ پر کون سا احسان کیا ہے؟ میں تو ساری زندگی آپ کی والدہ کے احسانات نہیں اتار سکتا کہ میری ماں کے مرنے کے بعد، میرے دادا اور دادی کے بعد سب سے زیادہ پیار انہوں نے مجھے دیا ہے، ایک ماں کی طرح دیکھ بھال کی۔ ایاز بن سیف الدین جب خاموش ہوا
तब सुल्तान बोला और कहने लगा, पहले लश्कर को खैमे में नस्ब करने का हुक्म दो, जख्मियों को खैमों में मुंतकिल करके उनकी बेहतरीन तीमारदारी और इनके जख्मों की देखभाल भी की जाए, साथ ही लश्कर के लिए खाना तैयार किया जाए। आज का दिन हमारे लिए खुश नसीबी और अनगिनत खुशी और कामयाबी और कामरानियों का दिन है। सुल्तान के इसके हुक्म के जवाब में आन की आन में खैमों का शहर आबाद कर दिया गया। जिस वक्त खैमे नस्ब हो गए तब सुल्तान ने अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ देखा और कहने लगा, तुम मेरे साथ आओ। अयाज चुपचाप सुल्तान के साथ हो लिया था। सुल्तान अपने खैमे में दाखिल हुआ, अयाज बिन सैफुद्दीन इसके पीछे था। दोनों जब नशिस्तों पर बैठ गए तब सुल्तान बरकरोक बोला और कहने लगा, मेरे मुखबरों ने मुझे बताया कि तुम रह शहर से होकर आए हो, पहले ये बताओ कि मेरी वालदा कैसी हैं। इस पर अयाज बिन सैफुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपकी वालदा बिल्कुल सेहतमंद और खैरियत से हैं। इसके बाद सुल्तान ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, मेरे मुखबरों ने यह भी खबर दी है कि आर्मीनिया की तरफ से कुछ यहूदी और ईसाई फलस्तीन जा रहे थे। इसमें ऐसा खानदान भी था जो फलस्तीन में आबाद होने के लिए जा रहा था। इनकी दो इंतहा दर्जे की खूबसूरत और नीली आंखों वाली लड़कियां थीं, जिनकी हसन और खूबसूरती की भनक हसन बिन सबा के आदमियों को पड़ गई। उन्होंने काफिले पर हमला करके इन लड़कियों को हासिल करना चाहा, लेकिन वो भाग गईं। मुझे बताया गया कि इन लड़कियों और इनमें से एक की मां ने तुम्हारे पास पनाह ली है और तुम उन्हें रह शहर में अपनी हवेली में ले आए हो। सुल्तान जब खामोश हुआ तब अस्बात में गर्दन हिलाते हुए अयाज बिन सैफुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपको दुरुस्त बताया गया है। जवाब में सुल्तान बरकरोक मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो इन तीनों की बेहतरीन देखभाल करना, ऐसे जैसे वो तुम्हारे घर के अपने अफराद हों, और हसन बिन सबा के दाइयों और फिदाइयों से भी इन्हें बचा के रखना। सुल्तान ने यहाँ तक कहने के बाद जब खामोशी इख्तियार की तब मुस्कुराते हुए अयाज बिन सैफुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप बेफिक्र रहें, वो हमारी मेहमान हैं और हमारे यहाँ इन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुल्तान मोहतरम, इसके अलावा भी मेरी आपसे एक गुजारिश है। सुल्तान बरकरोक ने घूरने के अंदाज में अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ देखा और कहने लगा, ये गुजारिश क्या चीज होती है? मैंने पहले भी तुम्हें मना किया था। तुम्हारी हैसियत मेरे भाई की सी है और मेरे साथ भाइयों के अंदाज में गुफ्तगू किया करो। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं कि तर्श ने जब हुकूमत की और सल्तनत हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों और जदोजहद की इब्तिदा की थी तो उसने कसीमुल दौला और बोजन जैसे नामवर सलारों को कत्ल कर दिया था। कसीमुल दौला का कत्ल यकीनन आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस जैसा मुखलिस इंसान नहीं मिलता। इन दोनों के कत्ल के बाद तर्श ने करबूगा को हलब के ज़ंदान में डाल दिया था। सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं करबूगा जैसा सलार भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। सुल्तान मोहतरम, इसके मुतालिक मैं ये अल्फाज इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि वो मुझे पसंद करता है। वो मेरा उम्दा तरीन दोस्त और साथी रहा है। हकीकी मायनों में एक निहायत उम्दा किस्म का सलार है। सुल्तान मोहतरम, आपके चचा तर्श ने कसीमुल दौला और बुज़न को तो कत्ल कर दिया था। इनकी दोनों सलारों की कमी भी किसी सूरत पूरी नहीं की जा सकती। अब तर्श ने हलब का हुक्म अपने बेटे रिजवान बिन तनश को बनाया है। मुझे डर है कि ये रिजवान बिन तनश के करबूगा को हलब के ज़ंदान से निकाल कर कत्ल न कर दे। सुल्तान मोहतरम, अगर ऐसा होगा तो ये न सिर्फ एक बहुत बड़ा जुल्म और जबर होगा बल्कि आलम इस्लाम को एक उम्दा सलार से महरूम करने की साजिश भी होगी। यहाँ तक कहने के बाद अयाज रुका, फिर दोबारा बरकरोक को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि करबूगा के साथ इसका भाई भी हलब के ज़ंदान में बंद है, जिसका नाम अलकवान ताश है। सुल्तान मोहतरम, अगर आप इन दोनों भाइयों की रिहाई का कुछ सामान करें तो ये आलम इस्लाम की बेहतरीन खिदमत कर सकती हैं और आने वाले दौर में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जब तक अयाज बिन सैफुद्दीन बोलता रहा, बड़े खुशकिन अंदाज में सुल्तान बरकरोक इसकी तरफ देखता रहा। फिर सुल्तान कहने लगा, अब तुम उठो, जाकर अपने खेमे में आराम करो। जो कुछ तुमने कहा है इस पर आज से ही अमल शुरू हो जाएगा। सुल्तान बरकरोक के इन अल्फाज से अयाज बिन सैफुद्दीन खुश हो गया था। फिर वो सुल्तान के खेमे से निकलकर अपने खेमे की तरफ चला गया था।